Dear students of HS second year, today let us begin with a new chapter from our English textbook. The name of the chapter is The Last Lesson. This story is originally written in French by Alphonse Daudet, but it has been translated into many languages in the world. আমি এতিয়া যোনটো কাহিনী পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ এই কাহিনীটোৰ পটভূমি হৈছে 1870-71 চনৰ ফ্ৰান্সৰ এলছাছ নামৰ গাঁওখন। সেই সময়ত ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়া বা জাৰ্মানীৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈ আছিল। সেই যুদ্ধখনৰ প্ৰভাৱনো এলছাছ নামৰ এই গাঁওখনৰ ওপৰত কেনেদৰে পৰিছিল তাকে আমি এই কাহিনীটোত জানিব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে ব'লা আমি কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ। ৰ'বা এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ কাহিনীৰ বা মোৰ পাঠৰ মাজত মই এটাকৈ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে দিম বুলি ভাবিছোঁ, যাৰ উত্তৰ যদি মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত দেখা পাওঁ তেতিয়াই ভালদৰে বুজি পাম যে তোমালোকে মোৰ পাঠটো সুন্দৰকৈ ফ'ল' কৰিছা। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট দেন। The Last Lesson by Alphonse Daudet. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Always remember, this story is written by Alphonse Daudet, but the story is narrated by a small boy here. So, I here refers to a small boy. We can see the picture of a small boy who seems to be nervous or maybe frightened, isn't it? So, it's said that he started for school very late that morning and he was very much afraid because he was not at all prepared with the lesson on participles, and the teacher M. Hamel was supposed to ask them questions. So, for a moment, an idea came to his mind of spending the day outside school that day. It was a very warm and beautiful day. He could hear the birds singing, and he could also see the Prussian soldiers were drilling. They were doing their exercise, they were practicing military training. It was all much more, and those things were very much attractive. They attracted him a lot, and he wanted to see them. He wanted to stay away from school. But I had the strength to resist, but somehow he controlled his mind and decided to go to school itself. তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে পাইছোঁ কি এই লেখনিটোৰ লেখক যদিও এলফন্স ডৌডেট, ইয়াৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিছে এজন সৰু ল'ৰাই। আই মানে হৈছে এজন সৰু ল'ৰা যোনে এই কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰিছে। সেইদিনাখন তেওঁ খুব ভয় খাই আছিলে কাৰণ তেওঁৰ স্কুললৈ বুলি পলম হৈছিল। লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে শিক্ষক এম হেমেলে পাৰ্টিচিপলৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ কথা আছিলে যাৰ বিষয়ে তেওঁৰ কোনো জ্ঞান নাছিলে। তেওঁ একেবাৰে সাজু নাছিল আৰু সেইকাৰণে ভয়তে তেওঁ ভাবিলে যে স্কুল নগৈ দিনটো বাহিৰতে কটাই দিয়ে নেকি। সেই দিনটো এটা বৰ সুন্দৰ মনোমোহা দিন আছিল। চৰাইৰ কলকাকলিৰে মুখৰিত হৈ আছিল আৰু কাঠফলা কলটোৰ পিছফালৰ মুকলি পথাৰখনত প্ৰুছিয়ান সৈন্যবিলাকে তেওঁলোকৰ অনুশীলনী কুচকাৱাজবোৰ কৰি আছিল। এই সকলোবোৰ দৃশ্যই তেওঁক বৰকৈ আকৰ্ষিত কৰিছিল, কিন্তু তথাপি তেওঁ যেনে তেনে নিজৰ মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বুজাই বঢ়াই স্কুললৈ বুলিয়েই ৰাওনা হ'ল।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? When he was crossing the town hall, he saw that there was a big crowd in front of the bulletin board or the notice board. He saw a large number of people. তেওঁ যেতিয়া বুলেটিন বৰ্ডখন তেওঁ যেতিয়া টাউন হলটোৰ সন্মুখেৰে গৈ আছিল অন হিজ ৱে টু স্কুল তেওঁ বুলেটিন বৰ্ডখনৰ বা নোটিছ বৰ্ডখনৰ সন্মুখত এটা বিশাল মানুহৰ জুম দেখা পালে যোনে তেতিয়া নোটিছ পঢ়ি আছিল আৰু ইয়াতে কৈছে যে যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমি সকলো বেয়া খবৰ সেই জাননী বৰ্ডখনৰ পৰা সেই নোটিছ বৰ্ডখনৰ পৰা পাইছিলো যুদ্ধত হৰাৰ খবৰ দ্য ড্ৰাফট মানে হৈছে লিষ্ট অফ আৰ্মি সৈন্যবাহিনীত ভৰ্তি হোৱা সৈন্যবাহিনীত মকৰল হোৱা সৈন্যসকলৰ নাম দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ আদেশবিলাক এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ সেয়েহে এতিয়া যেতিয়া মানুহৰ জুমটোক নোটিছ পঢ়ি থকা দেখা পালে তেওঁ মনতে ভাবিলে উইদাউট ষ্টপিং যদিও তেওঁ তেতিয়া ৰ'ব পৰা নাছিল হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও এতিয়ানো আকৌ কি হ'ল এইবাৰনো আকৌ কি খবৰ আহিছে তাত কেইটামান কথা মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ ইয়াতে ইন গ্ৰেট ড্ৰেড অফ ইতিমধ্যে ইয়াৰ অৰ্থটো মই কৈছোঁৱেই তোমালোকক ভেৰি মাছ এফ্ৰেইড অফ খুব ভয় খাই থকা ড্ৰিলিং যিটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজেছ ট্ৰেইনিং আৰু ড্ৰাফট মানে হৈছে লিষ্ট অফ আৰ্মি Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Woster, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time." So he was in a great hurry since he was late for school. তেওঁ খুব লৰালৰিকৈ স্কুললৈ গৈ আছিল যিহেতু তেওঁৰ ইতিমধ্যে পলম হৈছিল কিন্তু তেতিয়াই শুনিবলৈ পালে দ্য ব্লেকস্মিথ ৱাষ্টাৰ নামৰ ব্লেকস্মিথজনে ব্লেকস্মিথ মানে আমি যাক অসমীয়াত কমাৰ বুলি কওঁ ব্লেকস্মিথজন তাত আছিলে তেওঁৰ এপ্ৰেণ্টিছজনৰ সৈতে এপ্ৰেণ্টিছ কোনো লোকৰ লগত থাকি কাম শিকি থকা সেই কাম শিকি থকা মানুহজনৰ লগত তেওঁলোক দুয়ো বুলেটিন পঢ়ি আছিল নোটিছ পঢ়ি আছিল ৱাষ্টাৰে মাত লগালে খৰধৰ নকৰিবা ল'ৰাটো তুমি স্কুল গৈ পাবা তোমাৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে প্লেণ্টি অফ টাইম প্লেণ্টি মানে হৈছে যথেষ্ট ইনাফ টাইম I thought he was making fun of me and raised M. Hammer's little garden all out of breath. মই ভাবিলোঁ তেওঁ মোক ঠাট্টা কৰিছে মেক ফান এটা ফ্ৰেজ যাৰ মানে হৈছে ঠাট্টা কৰা বা উপলুঙা কৰা মই ভাবিলোঁ যিহেতু মোৰ ইতিমধ্যেই বহুত পলম হৈছে তেওঁ মোৰ ঠাট্টা কৰিছে আৰু একে উশাহে লৰ মাৰি এম হেমেলৰ লিটল গাৰ্ডেনখন পালোগৈ সৰু বাগিচাখন পালোগৈ দেখিছানে তোমালোকে মানে তেওঁ স্কুল গৈ পাইছেই আৰু Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. ইয়াতে কৈছে usually, that means generally, সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হয়, there was a great bustle. কি হয়? Bustle means noise. খুব এটা হুলস্থুল হয় এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় and how is the noise created the noise is created by the opening and closing of so তোমালোকে কল্পনা কৰা যেতিয়া স্কুল এখন আৰম্ভ হয় বাটৰ পৰাই তাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটোৰ উমান পাব পাৰি আৰু সেই পৰিৱেশটো কিহে সৃষ্টি কৰে ইয়াতো কৈছে যে ডেস্ক বেঞ্চ টনা আজোৰাৰ শব্দ আকৌ lessons repeated in unison মানে হৈছে একেলগে কোৱাটো যেটো কোৰাছ বুলি আমি কওঁ সমস্বৰে পাঠ আওৰোৱাৰ শব্দ আৰু এটা শব্দৰ কথা কৈছে the teacher's great ruler rapping on the table লগতে শিক্ষকৰ এছাৰিডালো টেবুলত মৰিওৱাৰ শব্দ এই গুটেইবোৰ লগ লাগি এটা খুব হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় but now it was all so still কিন্তু এতিয়া এইবোৰ সব মানে still বন্ধ আছিল একো শব্দ হাৰি শব্দ নাছিলে I had counted on the commotion to get to my desk without being seen,
But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. I had counted on. Who is I? Do you remember? I mane কোন? I হৈছে সেই সৰু স্কুলীয়া ল'ৰাটো যোনে এই কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁৰ নাম কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। Counted on means depended. মই আশা কৰিছিলোঁ, নিৰ্ভৰ কৰিছিলোঁ বা আশা কৰিছিলোঁ on the commotion, হুলস্থুল হ'ব বুলি তেওঁ আশা কৰিছিলে, যাতে তেওঁ নিজৰ ঠাইলৈ কোনেও নেদেখাকৈ বা বিশেষকৈ শিক্ষকে মন নকৰাকৈ যাব পাৰে। But that day everything had to be as quiet as Sunday morning. কিন্তু সেইদিনাখন দিনটো এনেকুৱা আছিলে যেন এটা দেওবাৰৰ দুপৰীয়াহে, ইমানেই বেছি কুৱাইট আছিল। কুৱাইট মানে হৈছে শান্ত, নীৰৱ, silent. Through the window, I saw my classmates already in their places, and Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. খিৰিকীৰে মই দেখা পালোঁ ইতিমধ্যে all his classmates were already in their places, and Hamel was walking. তেওঁ দেখা পালে যে তেওঁৰ ক্লাছমেটবিলাক ইতিমধ্যে নিজৰ ঠাইত বহি পৰিছে। দেখিছা নহয় ফটোখন? আৰু Hamele হাতত চাৰিপাত লৈ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ খোজকাঢ়ি আছে। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. এতিয়া মই দুৱাৰখন ঠেলি সকলোৰে সন্মুখেদি নিজৰ ঠাইলৈ যাব লাগিব। তোমালোকে ইমাজিন বা কল্পনা কৰিব পাৰা how I blushed, মই কেনেকৈ ৰঙা চিঙা পৰিছিলোঁ, লাজ পাইছিলোঁ, and how frightened I was, আৰু লগতে মই কিমান বেছি ভয় খাই আছিলোঁ। But nothing happened. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." কিন্তু একো নঘটিল। Nothing happened. Hamel, when he saw him, he was very kind to Franz. For the first time we get his name here, little Franz. Hamele মোক দেখা পাই মৰমেৰে ক'লে, সোনকালে নিজৰ ঠাইলৈ যোৱা ফ্ৰান্স, আমি তুমি নোহোৱাকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া এটা কথা তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, অলৱেজ ৰিমেম্বৰ দ্য স্পেলিং অফ কুৱাইট, QUIET কুৱাইট, যিটো আমি ইয়াত পাইছোঁ তাৰ অৰ্থ হৈছে শান্ত, নীৰৱ, চাইলেণ্ট, কিন্তু QUITE কুৱাইট বুলিও এটা শব্দ আছে যাৰ অৰ্থ ইংলিছত টু আ গ্ৰেট এক্সটেণ্ট আৰু অসমীয়াত হয় যথেষ্ট বা খুব। উদাহৰণস্বৰূপে হয়তো এনেকুৱা এটা বাক্য হ'ব পাৰে, ইট ইজ কুৱাইট হট টুডে, আজি যথেষ্ট গৰম। আই এম কুৱাইট হেপী, মই খুব সুখী। বুজি পাইছানে? এই স্পেলিংকেইটা যাতে তোমালোকে খেলি মেলি নকৰা। আজিৰ পাঠটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকলৈ বুলি এটা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰ কমেণ্টত দিবা। গুড বাই, ষ্টে ছেফ।